નમસ્કાર, હું છું આપની સાથે કિશન તિવારી. આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનો ખાસ કાર્યક્રમ આપણો દેશ. સમાચારોની શરૂઆત કરીએ આપણે રાજસ્થાનથી. તો રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માએ આજે બયાવર ખાતે એક યોજાયેલા વંદે ગંગા જળ સંરક્ષણ જન અભિયાન અંતર્ગત વિશાળ જનસભાને સંબોધિત કરી હતી. 45 ડિગ્રી તાપમાને પણ લોકોનો ઉમટેલો ભીડ સાબિત કરે છે કે જળ બચાવ હવે જન આંદોલન બની ચૂક્યું છે. મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે ગંગા માતા અમારી સંસ્કૃતિ અને શ્રદ્ધાનું પ્રતીક છે અને આજે આપણે બ્યાવરના જવાજા વિસ્તારમાં આવેલી પાલ પર એક પવિત્ર કાર્ય માટે ભેગા થયા છીએ. મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું કે આ વિશાળ જનસહભાગી અભિયાન 20 જૂન સુધી રાજ્યભરમાં ચાલશે અને તેમણે કહ્યું કે અમે આ અભિયાનને ગંગાનું નામ આપ્યું છે કારણ કે ગંગા માત્ર નદી નહીં પણ વિશ્વાસ છે, જીવન છે. મુખ્યમંત્રીએ જળ છે તો કલ છેનો આ સૂત્ર સાથે લોકોમાં જળ સંરક્ષણ પ્રત્યે જાગૃતિ ફેલાવવાનું આહ્વાન કર્યું છે અને તેમને સ્પષ્ટ કહ્યું કે જળનો કોઈ વિકલ્પ નથી અને એટલા માટે દરેક નાગરિકનો ફરજ છે કે પાણીનો સમજૂતીપૂર્વક ઉપયોગ કરે અને ભવિષ્ય માટે સાચવે. રાજ્યમાં જળ સંકટને અવરોધવા માટે સરકારે શરૂ કરેલું આ જન અભિયાન હવે જનજાગૃતિના સ્વરૂપમાં વિકસતું જઈ રહ્યું છે અને જો આવા પ્રયાસો સતત રહે तो ચોક્કસ રાજ્યને જળ સમૃદ્ધ બનતા આપણે જોઈ શકીશું. आने वाली पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं? हमारा पर्यावरण आज आप देख रहे हैं क्या स्थिति है. इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण के लिए राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है. आज मैं कह सकता हूं कि ये जो सारी योजनाएं हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए हम सबको इंगित करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है. यही हमारा जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण के लिए एक पेड़ मां के नाम. मैं माता बहनों से और यहाँ उपस्थित सभी से कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, एक पेड़ मां के नाम. यही नहीं कि हम एक ही पेड़ लगाएं, हम मां के नाम जहां भी जाएं वहां पेड़ लगाएं. मां के नाम बाट का लगाएं, पूरा एक हम बाट का बनाएं और जिससे कि उस पेड़ से फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे और हमारे लोगों को उसमें रहने का आसरा भी मिलेगा. कितने पक्षी कितने पशु उसमें रहेंगे. मैं आज आपके सामने एक बरगद का पेड़ देख रहा हूं और आप इसको कब से देख रहे होंगे. हमारे पूर्वज भी शायद इसको ऐसे देखते हुए चले गए होंगे क्योंकि बरगद की जो उम्र होती है वो 1000 साल बताते हैं कि 1000 साल होती है. मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी माता बहनों, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं कितने पुराने पेड़ हैं, इसमें कितने पक्षी रहते हैं, कितने इसमें जानवर रहते हैं जो इसका आसरा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं. ये हमारे जीवन में आगे बढ़ाने का काम हमारे वृक्ष करते हैं. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपनी मां के नाम, क्योंकि मां तो सबकी होती है और मां जहां भी होती है मां आशीष भी देती है. और जब एक अच्छा काम करेंगे, नेक काम करेंगे तो वहां से बैठी बैठी भी देख रही होगी और कहेगी कि मेरे संतान ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने इतने पेड़ लगा करके जन जन को हरियाली बनाया, हमारे राजस्थान को हरियाला राजस्थान बनाने का काम किया है. और इसलिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है. जल संरक्षण के क्षेत्र में हमारा पानी है, हमारा बांध भर जाता है, बांध से पानी निकलता है, वो किसी नदी के द्वारा कहीं बड़ी नदी में पहुंच जाता है, वहां से वो निकल करके बड़ी नदी में जाता है और निकलते हुए सागर में पहुंच जाता है. वो काम पानी हमारे काम नहीं आता है. मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे गांव का तालाब हो, मेरे गांव का बांध हो, पोखर हो, हमारी बावड़ी हो, कुआं हो, हम जहां भी हमारे पानी को संरक्षण कर सकते हैं, पानी को रोक करके उसका उपयोग कर सकते हैं. आप महसूस नहीं करोगे क्योंकि हम जब महसूस करते हैं तो मालूम पड़ता है कि इस पानी का कितना योगदान है. क्योंकि मेरे भाइयों, जल है तो कल है, जल है तो कल है, नहीं तो कुछ भी नहीं है. जल का कोई विकल्प नहीं है. इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस जल का संरक्षण करना हमारा काम है. इसी तरह से पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा काम है. और हमारी संस्कृति में आपने देखा है, हमने तो पेड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं,
हम पहाड़ों को भी पूजते हैं क्योंकि सब हमारे पूजनीय हैं। लेकिन आज के भयावह में आप देख रहे हो, जंगल छोटे होते जा रहे हैं, नदियां सिकुड़ती जा रही हैं, पहाड़ छोटे होते जा रहे हैं। हमें इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। हम अगर प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति हमारा संरक्षण करेगी। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है और इसलिए 5 तारीख को लगा था, हमारी माता बहनों ने कलश लेकर के हमारी नदी पूजन का काम किया, तालाब पूजन का काम किया, सरोवर पूजन का काम किया, या जब जाते हैं तो हमारे कहीं बावड़ी है तो उसका पूजन का काम किया। और इसके साथ साथ जल संरक्षण का कार्यक्रम हमारी सरकार के साथ साथ मैं उन बाबा साहब को भी कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्यों हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा में है। हमारे बुजुर्गों ने कितने तालाब बनवाए हैं, कितनी बावड़ियां बनवाई हैं, कितने सरोवर बनवाए हैं। और पानी के लिए तो आप देखते हैं गर्मियों में प्याऊ लगाते हैं लोग, पानी का कहीं इंतजाम नहीं होता है, वहां लोग जाकर के उनको पानी पिलाने का काम करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम हमारी संस्कृति और हमारे विचार में है, हम सभी पानी पिलाने का काम करें। अगर पानी का हम संरक्षण करेंगे तो कोई ना कोई उस पानी का उपयोग करेगा, और जब पानी का उपयोग करेगा तो वो आपको आशीष भी देगा। और इससे ज्यादा राजस्थान से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इसमें है घी ढूला मारा की नी जासी, पानी ढूला मारा जीवल है। घी अगर फैल जाए, अगर घी का डब्बा फैल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी का डब्बा बेकार नहीं जाना चाहिए। हमारे यहां पानी को घी से भी ज्यादा महत्व दिया गया है। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों साल पहले पानी के महत्व को समझा। स्थानीय पर्यावरण के अनुसार तालाब, झील, बावड़ी, टाका, खड़ीन, झालरा जैसे जल ग्रहण के तरह तरह के ढांचे निर्माण किए। आज हमने उन ढांचों ध्यान नहीं दिया, वो हमारा पानी बेकार बह करके जाता है। वर्षा के समय में बारिश होती है, हम पानी का उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो पानी बह करके चला जाता है। मैं आपसे यही कहूंगा कि उस पानी का उपयोग करें। और जैसा मैंने कहा है कि हमारे लगातार सरकार हमारी काम कर रही। ચલો સમાચારોમાં આગળ આપણે વાત કરીએ હવે બીકાનેરથી, તો સમાચાર બીકાનેરથી છે, જ્યાં કેન્દ્રીય કાયદા અને ન્યાય મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે જિલ્લા કલેક્ટરેટના સભાગારમાં દિશા સમિતિની મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજી હતી અને આ બેઠકમાં જિલ્લાના વિકાસ કાર્યોને લઈને વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। અને ત્યારે આ બેઠકમાં કેન્દ્રીય મંત્રી સાથે રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક તંત્રના ઘણા વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા હતા। અને આ મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં રાજસ્થાન સરકારના કેબિનેટ મંત્રી સુમિત ગોદારા, બીકાનેર પૂર્વથી વિધાનસભ્ય ડોક્ટર વિશ્વનાથ મેઘવાલ, સુશીલા ડુડી અને જિલ્લા પ્રમુખ મોડારામ મેઘવાલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ત્યારે કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રીએ બહેરીન અને લંડનના પ્રવાસ અંગે ચર્ચા કરતા જણાવ્યું હતું કે બહેરીનમાં ઇન્ટરનેશનલ કમર્શિયલ કોર્ટને લઈને એક સેમિનાર યોજાયો હતો અને આ પ્રકારની કોર્ટની ભારતીય કંપનીઓને ત્યાં જરૂર છે। અને આ સંદર્ભે બહેરીનના પ્રતિનિધિઓ સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી કે છેલ્લે અને આવનારા દિવસોમાં તેનો સકારાત્મક પરિણામ મળશે તેવો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો। दिशा कमेटी की मीटिंग का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जितनी भी योजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा संचालित है या शेयरेबल स्कीम भारत सरकार की है, उसमें पैसा राजस्थान सरकार का भी है, तो सारी स्कीमों की हम समीक्षा करते हैं कि फंड की पोषण क्या है, कोई अड़चन तो नहीं आ रही है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे कोई कोऑर्डिनेशन का अभाव तो नहीं है। इसके लिए दिशा कमेटी की मीटिंग होती है और इस दिशा कमेटी की मीटिंग को जहाँ भी देश में होती है उसमें संबंधित जो एमपी होता है वही इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो करते हैं। तो मेरे जिम्मे ये काम दिशा मीटिंग का लेने का है। आज हमारे सुमित गोदारा जी भी जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, वो भी इसमें सम्मिलित हुए, डॉक्टर विश्वनाथ जी भी हुए, हमारे नोखा के माननीय विधायक जी भी हुए, प्रमुख साहब भी हुए, तो सभी जनप्रतिनिधि थे, प्रधान भी थे, सभी थे और अच्छे अधिकारी भी सब थे। चर्चा अच्छी हुई और बीकानेर के विकास के लिए कुछ ऐसी इनोवेशन प्लान भी यहाँ चर्चा हुई। जैसे
સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ હવે આપણે જૂનાગઢની તો જૂનાગઢ બિલખા નજીક એક નવા વઘાણિયા ચકાચક આશ્રમ ખાતે હોમાત્મક વિનાયક મોદક યજ્ઞનું આયોજન કરાયું હતું અને જ્યારે નિરાલી યંત્ર સમક્ષ યજ્ઞનું આયોજન કરાયું હતું અને ભાજપના ઉમેદવાર કિરીટ પટેલે યજ્ઞમાં આહુતિ આપી હતી અને પોતે વૈદિક મંત્રોચ્ચાર બોલી યજ્ઞમાં આહુતિ આપી અને પ્રચાર કાર્યમાં વ્યસ્ત હોવા છતાં પણ ધાર્મિક કાર્યમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ચકાચક બાપુએ જીતના આશીર્વાદ આપ્યા હતા જીતના આશીર્વાદ આપ્યા હતા તો આ તરફ વાત કરીએ આપણે તો ચોટીલા શહેરમાં આવેલા ચામુંડા ક્રિકેટ બેંક દ્વારા ક્રેડિટ બેંક દ્વારા કરવામાં આવેલી છેતરપિંડી કરનારાઓને પોલીસે ઝડપી લીધા છે જણાવી દઈએ કે ગણતરીના કલાકોમાં ચામુંડા ક્રેડિટ બેંકના 11 જેટલા સભાસદોને પોલીસે ઝડપી લીધા છે અને 1,80,00,000થી વધુ રકમની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી 142થી લોકોના રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી હતી અને લોભામણી સ્કીમો આપીને લોકો સાથે છેતરપિંડી કરાઈ હતી ચામુંડા ક્રેડિટ બેંકના સભાસદોને ચોટીલા શહેરમાંથી ઝડપી લઈ અને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે આગળ વાત કરીએ આપણે તો આજે વડોદરાના કારેલી બાગ વિસ્તારના આનંદનગર પાસે જળ શક્તિ અભિયાન અંતર્ગત સ્પોન્જ પોન્ડનું ઉદ્ઘાટન અને હોમ કમ્પોઝમેન્ટનું વિતરણ કાર્ય રાખવામાં આવ્યું હતું અને આ કાર્યક્રમમાં શહેર ભાજપ અધ્યક્ષ ડોક્ટર જયપ્રકાશ સોની સહિતના કોર્પોરેટરો તથા અગ્રણીઓ હાજર રહ્યા હતા કાર્યક્રમ પતી ગયા બાદ સ્થાનિકો દ્વારા બીજેપી કોર્પોરેટરો સમક્ષ આ વખતે ઘરોમાં પાણી નહીં આવે તેવી બાંહેધરી માંગવામાં આવી હતી અને જેની સામે નેતાઓ કોઈ નક્કર જવાબ આપી શક્યા ન હતા અને નોંધનીય છે કે આનંદનગર નીચાણવાળું હોવાથી પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યાથી સ્થાનિકો ત્રસ્ત છે અને જેના કારણે તેમને વર્ષો વર્ષ નુકસાન પણ થઈ રહ્યું છે 9 જૂન 2025 મોદી ગવર્મેન્ટ 3.0નું 1 વર્ષ પૂર્ણ થયું અને 2014થી લઈને 11 વર્ષ પૂરા કરવા જઈ રહી છે આજે 11 વર્ષ પૂરા થયા છે આ નિમિત્તે પર્યાવરણની વૃદ્ધિ થાય એનું રક્ષણ થાય એનું જતન થાય એવા પ્રકારના અનોખા પ્રયોગો ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગરના કાર્યકર્તાઓના માધ્યમથી થવા જઈ રહ્યા છે દિનાંક 5 જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય પર્યાવરણ દિવસના રોજથી 15 ઓગસ્ટ સુધી કુલ મળીને શહેરની અંદર 11,000 વૃક્ષો વાવવાનો સંકલ્પ એનું માવજત કરવાનો સંકલ્પ કાર્યકર્તાઓએ લીધો છે 1100 વૃક્ષ 5 જૂને વાવ્યા છે આગામી દિવસોમાં 1100 સિંદૂર વાવીને એક સિંદૂર વનનું નિર્માણ પણ મહાનગરની અંદર થવાનું છે એ જ પ્રકારે આજે 9 જૂને 11 વર્ષ પૂર્ણ થવાની દિવસે આજે અમે પર્યાવરણનું જતન કરવા માટે પાણી જે બહુ મહત્વનું અંગ છે જીવન માટે એવું જળ સંચય અભિયાનનો પ્રારંભ કરાવીએ છીએ સ્પોન્જ પોન્ડ તેના માધ્યમથી પાણીનો બચાવ પણ થાય પાણીનું રક્ષણ થાય અને એ પાણી મનુષ્ય જાતિને ફરી ઉપયોગી નીવડે એવા પ્રકારનો એક પ્રયોગ અનોખો પ્રયોગ અહીંયા કારેલીબાગ ખાતે કરવામાં આવ્યો સાથે સાથે હોમ કમ્પોસ્ટ કીટ એટલે કે આપણા ઘરમાં જે હવે અમને પ્રોબ્લેમ છે ને અમને પ્રોબ્લેમ દર વર્ષે પાણી ભરાય છે અહીંયા જ્યારે પાણી ભરાય છે વરસાદી કાચ જ અહીંયા ચોકઅપ છે જ્યારે પાણી ભરાય છે ને ત્યારે કોઈ નથી આવતું આજે બધા કેમ આયા આનું ઓપનિંગ કરવા આયા બાકી બધાને ઘરે ઘરે પૂછો 560 મકાન છે અહીંયા ગાડી એવી દયનીય સ્થિતિ થાય છે જ્યારે ભરાય છે ને ત્યારે આટલું પાણી ભરાય છે અમારે આખી રાત ઘરમાં બેસીને કાઢવી પડે છે આનંદનગર કારેલીબાગ આનંદનગર છે આ 560 મકાન છે સમયથી તો લગભગ અમને નહીં તો 8-10 વર્ષથી આ સમસ્યા છે દર વર્ષે પાણી ભરાય છે હમણાં વચ્ચે જે માવઠું પડ્યું ને માવઠું ત્યારે પાણી ભરાઈ ગયું એ બી મેં મૂક્યું છે ફેસબુક પર આપણે વિરોધ છે ને વિરોધ આ લોકોનો નથી પણ જે કામ નથી થતું ને એનો વિરોધ છે કોણ કામ નથી અહીંના કોર્પોરેશન કે કોઈ આવતું જ નથી આ તો હમણાં આનું ઓપનિંગ છે એટલે આયા બાકી પૂછો ને તમે કોઈ નહીં આવતું આખી લાઈન જ ચોકઅપ છે તો પાણી ક્યાં જશે ચલો અહીંયા હે 4 કોર્પોરેટરો છે બંદીશભાઈ શાહ છે મનોજભાઈ શાહ છે અને પેલા 2 મેડમ છે નામ ખબર નહીં આવે તો નામ ખબર હોય ને મારું નામ મિનેશ પંડ્યા ભાઈ સાહેબ તમારો તો આભાર માનવો જોઈએ અમને ગઈ વર્ષે સહાય મળી ને એ મીડિયાના દ્વારા મળી છે સહાય બાકી અમને સહાય ના મળે 110% ના મળે જે મીડિયાએ બતાવ્યું ને તો આગળ સમાચારોમાં આપણે વાત કરીએ તો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ સિલવાસ ખાતે સ્વામી વિવેકાનંદ વિદ્યા મંદિરમાં દાદરા નગર હવેલી દમણ દીવ અને લક્ષદ્વીપના પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલના વરદ હસ્તે ભૂલકાઓને શાળા પ્રવેશ કરાવવામાં આવ્યો હતો
જણાવી દઈએ કે પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલે ભૂલકાઓને કપાળે તિલક કરી અને આવકાર્યા અને પ્રવેશ અપાવ્યો હતો. ત્યારે પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલ, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ દામજીભાઈ કુરાદાએ દીપ પ્રગટાવી અને કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી હતી. ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સ્વાગત ગીત, યોગા અને મલખમના દાવા કરવામાં આવ્યો હતો અને સાંસ્કૃતિક કૃતિઓ પણ રજૂ કરાઈ હતી. વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહક ઇનામો પણ આપવામાં આવ્યા હતા. જેનું પોતાનું પણ બાળક શાળાએ નથી જતું એવા વાલીઓ પણ, ગામના આગેવાનો, ગામના શ્રેષ્ઠીઓ આ શાળા પ્રવેશોત્સવના કાર્યક્રમમાં બાળકની આંગળી પકડીને શાળાએ મૂકવા એક જવાબદારીનો અહેસાસ કરાવે. પોતાના ગામનું બાળક જ્યારે શાળામાં પ્રવેશ મેળવતું હોય ત્યારે મારી પણ એક નૈતિક જવાબદારી છે. એવા ભાવ સાથે સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ, ગામના વડીલો, આગેવાનો, સરપંચ સૌ કોઈ આ કાર્યક્રમમાં સહભાગી બનો. અને પરિણામ મિત્રો આ તમે જોયું છે. મને એમ લાગે છે કે કોઈ મોટો નેતા આવવાનો હોય એ વખતે પણ આવો કાર્યક્રમ ન હોય એવો ઉમંગ અને ઉત્સાહ આ બાળકોના શાળા. ચાલો સમાચારોમાં આગળ આપણે વાત કરીએ હવે તો સુરતમાં સસ્તા સોનું વેચવાનું કહી અને છેતરપિંડી કરનાર આરોપી ઝડપાઈ ગયું છે. જ્યાં જણાવી દઈએ કે સસ્તામાં સોનું વેચવાનું કહી 87 લાખની છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી. ત્યારે વરાછા ખાતે નકલી આંગણિયા પેઢી શરૂ કરી અને રૂપિયા પડાવ્યા હતા. જણાવી દઈએ કે આંગણિયામાં રૂપિયા આપ્યા બાદ આરોપી પૈસા લઈને ભાગી છૂટ્યા હતા. વરાછા પોલીસે ગુનો નોંધી અને તપાસ હાથ ધરી હતી અને ત્યારે વરાછા પોલીસે આ ગુનામાં અગાઉ 9 આરોપીઓને પકડી અને જેલ હવાલે કર્યા હતા અને વધુ એક આરોપીને હાલ વરાછા પોલીસે પકડી પાડ્યો છે. ત્યારે રાહુલ મકવાણા નામના આરોપીની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. આરોપી પાસેથી 16 લાખ રોકડા રૂપિયા પણ કબજા કર્યા છે. આ તરફ વાત કરીએ આપણે અરવલ્લીની, તો અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસાના ટિન્ટોઈ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં મરડિયા પાસે એક પોલીસ કર્મીનો જનતા સાથે થયેલા ગેરવર્તનના વાયરલ વિડીયો બાબતે આપણે વાત કરીએ તો એએસપી સંજય કુમાર કેશવાલની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. મરડિયા પાસે ગઈકાલે રાત્રે 10:30 વાગ્યાના અરસામાં પોલીસ વાહન ચેકિંગમાં હતી. ત્યારે જિલ્લામાં એનડીપીએસ કેસની ડ્રાઈવ ચાલુ છે. એવામાં રાત્રિમાં સમયે એક કારને રોકવા જતા કાર ચાલકે કાર ઊભી ન રાખી અને તે દરમિયાન પોલીસ કર્મીએ લાકડીનો ઉપયોગ કરતા કારનો પાછળનો કાચ તૂટી ગયા બાદ વાહન ચાલકે કારમાંથી નીચે ઉતરી અને પોલીસ કર્મી સાથે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. ત્યારે મરડિયા ખાતેની જે આ ઘટનાનો વિડીયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે અને ત્યારે ચર્ચા ઉઠી હતી અને ત્યારબાદ એએસપી સંજય કુમાર કેશવાલાએ પ્રતિક્રિયા આપી હતી. 10:30 વાગ્યાની આજુબાજુ ટિન્ટોઈ પોલીસ સ્ટેશનનો મરડિયા ચેકપોસ્ટ છે. ત્યાં એક પોલીસ કર્મી દ્વારા જનતા સાથે ગેરવર્તન બાબતેનો વિડીયો વાયરલ થયેલો છે. તે વિડીયોની હકીકત એવી છે કે ગઈકાલે મરડિયા ચેકપોસ્ટ ઉપર વાહન ચેકિંગ ચાલુ હતું. જિલ્લામાં એનડીપીએસ કેસો કરવા માટેની ડ્રાઈવ ચાલુ છે અને મરડિયા ચેકપોસ્ટ છે એ પ્રોહિબિશનના મુદ્દામાલની અવરજવર માટે એ ખૂબ જ સંવેદનશીલ ચેકપોસ્ટ છે અને તેથી સઘન ચેકિંગ ત્યાં ચાલુ હોય છે. રાત્રે એક ગાડી છે એમને પોલીસ દ્વારા, ત્યાં હાજર પોલીસ હતી અને જમાદાર દ્વારા રોકવામાં આવે છે. ગાડી ન રોકતા જે જમાદાર છે એમને શંકા જાય છે કે આમાં પ્રોહિબિશન અથવા તો એનડીપીએસનો મુદ્દામાલ હોઈ શકે છે અને તેથી પોતાની લાકડીનો ઉપયોગ કરી અને એ ગાડી રોકવાનો પ્રયાસ કરે છે. જેમાં જે ગાડી છે 4 વ્હીલર છે એનો પાછળનો કાચ તૂટી જાય છે. એ બાબતે પછી જે વાહન ચાલક છે એ આગળ જઈ અને ગાડી રોકે છે. એમની સાથે ઉગ્ર બોલાચાલી પણ થાય છે. જે બાબતે એક કોઈ સામાજિક કાર્યકર છે એમના દ્વારા અમને જાણ પણ કરવામાં આવે છે અને એમને જે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી છે એ કરવા માટે પણ જણાવેલું હતું કે આપને જે પણ ફરિયાદ હોય આપ આપી શકો છો. ત્યાં થાણા અધિકારી છે એ પણ તાત્કાલિક પહોંચી જાય છે અને એમની હાજરીમાં જે અરજદાર છે એમને સમજાવે છે અને કોઈ પણ એમને ફરિયાદ હોય અથવા તો અરજી હોય તો એ આપવા માટે સમજ કરવામાં આવે છે. પરંતુ જે અરજદાર છે એ પોતે સુરત જતા હોય, ફેમિલી સાથે હોય અને એમને આ બાબતે કોઈ પણ પ્રકારની અરજી અથવા તો ફરિયાદ છે એ એમને ના કરવી હોય
તે પોતાનું જે નિવેદન છે એ બીજા જે સામાજિક કાર્યકર છે એમની હાજરીમાં લેખિતમાં નિવેદન પણ આપે છે, જેથી આ જે વાયરલ થયેલો વિડીયો છે એ વિડીયોમાં જે મેટર છે એ ઓલરેડી ક્લોઝ થઈ ગયેલી છે અને એમાં અરજદાર અથવા તો વાહન ચાલક છે એમને કોઈ પણ જાતની કાર્યવાહી છે એ આગળ વાત કરીએ આપણે હવે વડોદરાની, તો દમણથી પાર્સલમાં બિયરનો જથ્થો મંગાવનાર ગુનામાં છેલ્લા 13 વર્ષથી નાસ્તા ફરતા આરોપીને ડીસીબી પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. જણાવી દઈએ કે ડીસીબી પોલીસે તારીખ 18/9/2012ના રોજ મળેલી માહિતીના આધારે ફર્ટિલાઇઝર કંપનીના ગેટ સામે ટ્રાન્સપોર્ટ નગર ખાતે નારંજી પેરાજ ટ્રાન્સપોર્ટના ગોડાઉનમાં રવિ પેકેજિંગ લખેલા પાર્સલમાંથી બિયરના 950 ટીન, જેની કિંમત ₹95,000ના કબજે લીધા હતા અને આ પાર્સલ દમણથી આવ્યું હતું. તેમજ ટ્રાન્સપોર્ટના કર્મચારી થકી આ પાર્સલ છોડાવવા માટે વસંત કદમ નામનો વ્યક્તિ ટેમ્પો લઈને આવવાનો હતો, પરંતુ તે આવ્યો ન હતો. છેલ્લા 13 વર્ષથી ફરાર આરોપી વસંત બાબુરાવ કદમને ડીસીબી પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. ગુનો દાખલ થયા પછી આરોપી નાસિક અને ધુલિયા જતો રહ્યો હતો, જે હાલમાં તે જરોદમાં રહેતા ઓળખીતાને મળવા માટે આવ્યો હતો અને ત્યારે પોલીસના હથે ઝડપાઈ ગયો હતો. તો આ તરફ વાત કરીએ આપણે, તો ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ડભોઈ ખાતે નવનિર્મિત સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલનું લોકાર્પણ કર્યું. ડભોઈ ખાતે સંતો, મહંતો અને રાજકીય મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં મુખ્યમંત્રીએ ગુરુકુળ શાળાનું લોકાર્પણ કર્યું હતું. કરોડોના ખર્ચે બનેલ અને તમામ સુવિધાઓથી સજ્જ સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળના પ્રાંગણમાં બાળકોનો મંગલમય પ્રવેશ થયો હતો અને ત્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિ સૌ માટે પ્રેરણારૂપ બની હતી. અને આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી દ્વારા સંબોધન કરતા તેઓએ ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતા માટે દેશના જવાનોને શુભકામનાઓ પાઠવી હતી અને સાથે જ ગુરુકુલના સંચાલક કેપી સ્વામી દ્વારા તમામ સુવિધાઓથી સજ્જ સંકુલ બનાવવા બદલ તેઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. અને આજે ડભોઈ ખાતે શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળના લોકાર્પણ પ્રસંગે ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતા, વડતાલ સ્વામિનારાયણ સંસ્થા સત્સંગ મહાસભા અધ્યક્ષ નૌતમ સ્વામી, ગુરુકુળ સંચાલક કેપી સ્વામી, વડતાલ સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના માન્ય સંતો, અખિલ ભારતીય નિરંજની અખાડા સચિવ અને કુબેર ભંડારી મંદિરના મહંતો, ભાવનગર ધારાસભ્ય જીતુભાઈ વાઘાણી સહિત ડભોઈ તાલુકા અને શહેર ભાજપના પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જય સ્વામિનારાયણ. આજરોજ તારીખ 9/6/2025ના પવિત્ર દિવસે શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ દર્ભાવતીનું માંગલ્ય પ્રવેશ ઉદ્ઘાટન મહોત્સવ પ્રસંગે આપ સૌ પત્રકાર મિત્રોનું સંસ્થા વતી સ્વાગત કરું છું. છેલ્લા ઘણા સમયથી 35 વર્ષથી આ સંસ્થા ભાવનગરની અંદર તો ઘણા સમયથી કાર્યરત છે. પૂજ્ય કેપી સ્વામીજીના નેતૃત્વમાં સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ સરદારનગર ભાવનગરમાં આશરે 25,000થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓ કેજીથી પીજી સુધીનું એજ્યુકેશન લઈ રહ્યા છે. પૂજ્ય સ્વામીજીની દીર્ઘદ્રષ્ટિ અને બહુ જ વિશાળ ભાવના હતી કે દર્ભાવતીના આંગણે પણ આ સંસ્થાની એક ભગીની સંસ્થાનું નિર્માણ થાય. તો આપ સૌ જોઈ રહ્યા છો કે દિવ્ય ભવ્ય નવ્ય સ્કૂલ બિલ્ડિંગ, સ્કૂલ સંકુલનું અહીંયા નિર્માણ થયું છે. આજથી દર્ભાવતીને આંગણે સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ દર્ભાવતીનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. અમે આશરે 300 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ તો ફર્સ્ટ પહેલા જ વર્ષમાં પ્રવેશ લઈ ચૂક્યા છે. આ સંસ્થા એ સંસ્કાર અને વિદ્યા, બ્રહ્મવિદ્યા અને સદવિદ્યાનું એજ્યુકેશન આપનારી સંસ્થા બનશે. એટલું જ નહીં, આ દર્ભાવતીને આંગણે અહીંયાના માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી શૈલેષભાઈએ હમણાં જ વાત કરી એમ કે જેવી જરૂર હતી એવું એક ભવ્ય સંકુલનું નિર્માણ થયું છે. ત્યારે પૂજ્ય કેપી સ્વામીજી વતી હું સારાય નગરજનોને, આસપાસના ગામમાં વસતા તમામ જે શિક્ષણ પ્રેમી સજ્જનોને વિનંતી કરું છું કે આ સંસ્થાનો જેટલો લાભ લેવાય એટલો સૌ લાભ લે અને અહીંયા ભણનારા વિદ્યાર્થીઓ એ આ દર્ભાવતી નગર, ગુજરાત અને ભારતભરનું ગૌરવ વધારતા બને એવા શુભાશીષ સાથે પૂજ્ય કેપી સ્વામીજી વતી તમામને અભિનંદન પાઠવું છું. તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.